Hello students, welcome to the channel Smart Study Education Point। तो ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଓନ ସାର୍। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଏମଏଡ୍ ଆଉ ସିପିଟି ପିଜି ଏଜୁକେସନ କ୍ଲାସ ଚଲେଇଛେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 5ଟା 6ଟା କ୍ଲାସ ସରିଲାନି ଏମସିକ୍ୟୁ ପିଆଇ ତା ସହିତ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ସରିଲାନି। ତ ଆଜି ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ହଉଛି 2020 ରୁ 2024 ଭିତରେ ଯୋଉ ଏମଏଡ୍ ଆଉ ସିପିଟି ପିଜି ର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସିଲାବସ ଅନୁଯାୟୀ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ଏଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତା ସହିତ କଣ ଅଛି ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡିକ ଜାଣିବା କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବା ମେ ବି ଏଇଥର ଏକ୍ସାମ ରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ଯଦି ନ ପାଅ ତା କନସେପ୍ଟ କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଯିବ। ତ ଭଲସେ ଭିଡିଓଟି ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝ। ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିଛି, 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ହେଲା 2020 ରୁ 2024 ଭିତରେ ଏମଏଡ୍ ଆଉ ସିପିଟି ପିଜି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ତୁମର ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫିରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ, ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍? ତ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ ର ଫାଉଣ୍ଡର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ କାହା ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ କଣ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି, ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେକ୍ଟର। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ନ କୋଉଥିରୁ କରିବ? ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ନ କରିବ। ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ ମାନେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ନ କରିବ ବା ଲର୍ନିଂ ଡୁଇଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ନ କରିବ, ଯୋଉଟା ହେଲା ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ ର ଫାଦର କାହାକୁ କହିବା ଆମେ? ଚାର୍ଲସ ସେଣ୍ଡର ପିୟର୍ସ, ଯୋଉଟା ହେଲା ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ ର ଫାଉଣ୍ଡର ବା ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ ର ଫାଦର ବୋଲି କୁହା। ଅପସନ ସି ଏକ ନମ୍ବର ହଉଛି ଅପସନ ସି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ହୁ ହେଜ क्रिएटेड किंडरगार्टन? तो किंडरगार्टन कहा द्वारा क्रिएटेड कराला बा किंडरगार्टन जो स्कूल सिस्टम जो रही किंडरगार्टन सिस्टम जो कथा किए किंडरगार्टन स्कूल सिस्टम किए कहथिले? ऑप्शन ए होची मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी होची पास्टोलॉजी, ऑप्शन सी होची रूसो, ऑप्शन डी होची फॉवेल। तो किंडरगार्टन कथा किए कहथिले जे मन रखि होची फॉवेल। एगुडा तो निहाती क्वेश्चन गुटे पाइबो, ए जो डिस्कशन कर जे पोछा पोछा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन गुडी हु नेकी आछि 2020 2024। এটা হচ্ছে কোন হবো ফবেল। দেন তারপরে কোন 3 নম্বর কোন হচ্ছে which philosophy believes that world is indeterminate and unpredictable? କୋଉ philosophy believe କରୁଛି world is indeterminate and unpredictable ବୋଲି କୋଉ philosophy build କରୁଛି ପିଲାମାନେ? କୋଉ philosophy build କରୁଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅପସନ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ, ଅପସନ बी होची आइडियलिज्म, ऑप्शन सी होची प्राग्मेटिज्म, ऑप्शन डी होची एक्जिस्टेंशियलिज्म। तो को फिलोसफी बिलीव करछि होची तुमर पिला माने होची वर्ल्ड टा होची इनडिटरमिनेट एंड अनप्रेडिक्टेबल बोली एक्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव करछि। जोटा कोन कहउछथि एक्जिस्टेंशियलिज्म एम्फासाइज इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। देखो एठी गुटे क्वेश्चन आसीबो, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कोन होची? गुटे इंडिविजुअल केमिति एक्सपीरियंस करिवो? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस करिवो, जोथिरे सेमान कोन करथले एक्जिस्ट प्रोसीड प्रीसीड एसेंस बोली कहथले एक्जिस्टेंशियलिज्म। जो जिंसर एक्जिस्ट अछि, जो जिंसटा हमें देखि पारुचे, जो जिंसटा कहउचे हमें फील करि पारुचे, तो ताकू ही हमें कोन कहबा? एक्जिस्ट जो जिंस रहउचे गुटे एक्जिस्ट रहउचे एक्जिस्टेंस रहउचे, ताकू ही हमें कोन कहबा बा ताकू ही गुटे कहबा होची इनर मीनिंग इन द वर्ल्ड बोली हमें कहबा। which leads to the idea that the future is unpredictable। तो सेमाने कोन लीड करछि एक्जिस्टेंशियलिज्म? जो फ्यूचर टा रहउछि अनप्रेडिक्टेबल रहइबो एंड लार्जली डिटरमाइंड बाय पर्सनल चॉइस। ता सहित कोन रहउछि जो एक्जिस्टेंशियलिज्म ने कोन कहथले गोटे इंडिविजुअल कहा द्वारा डिटरमाइन होछि? निजर पर्सनल चॉइस द्वारा डिटरमाइन होछि, जोटा एक्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी रो गोटे इंडिविजुअल बा गोटे पर्सन कहा द्वारा होछि डिटरमाइन होछि? तार पर्सनल चॉइस द्वारा होछि। जे कोनसी जिंस जदी एक्जिस्ट अछि ताकू आमे कोन कहबा होछि बा जो कोन जिंसटो को आमे देखि पारुचे से जिंसटा होछि कोन होछि तार एक्जिस्टेंस रहउ अछि। तो सेमान सेते कोन कहथले एक्जिस्ट प्रीसीड एसेंस बोली कहथले को माने एक्जिस्टेंशियलिज्म जोटा सेमाने ताको फिलोसफी रो कहथले। बुझि पाइलो? जोटा अनडिटरमाइंड कथा को बा होछि तुमरो जो रहला होछि अनप्रेडिक्टेबल कथा कहले को फिलोसफी आसीबो तुमरो एक्जिस्टेंशियलिज्म। बुझि पाइलो? देन क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहछि, who has said that eating without doing any work is as good as stealing? तो किए कहिथिले जो रहला होछि ଇଟିଂ ମିନ୍ସ ହଉଛି କାମ ନ କରି ଖାଇବା ବା ଚୋରି କରିବା ସହ ସମାନ ବୋଲି କହିଲେ। କାମ ନ କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ତୁମେ ଖାଇବ ତ ସେଟା କାହା ସହ ସମାନ ହେଇଯିବ? ଚୋରି କରିବା ସହ ସମାନ। କୋଉ ଫିଲୋସଫର କହିଥିଲେ ହଉଛି ଏଇଟା? କିଏ କହିଥିଲେ ହଉଛି ତୁମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ଅପସନ ସି ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଯଦି ତୁମେ କାମ କରୁନ, କାମ ନ କରି ଖାଇବାଟା ହଉଛି କଣ? ତୁମର ଚୋରି କରି ଖାଇବା ସହ ସମାନ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ହଉଛି ତୁମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। Then question number 5 କଣ ହଉଛି? The idea of self supporting education was advocated by?
तो जो सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन टा कहा द्वारा एडवोकेट कहा जायछि होछि तुमरो जो रहला होछि ऑप्शन होछि टागोर, ऑप्शन बी होछि गांधी, ऑप्शन सी होछि कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी होछि अरविंद। तो सेल्फ सपोर्टिंग बा होछि एक्टिविटी सेंटर जो रहला सेल्फ सपोर्टिंग केतेबेले करूछि जेतेबेले गुटे चाइल्ड टा डुइंग करियो किछि काम करूछि। तो सेतिबे महात्मा गांधी को एजुकेशन देते तुमरो बेसिक एजुकेशन देते जोटे क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन कथा कुआ जाय तो राइट आंसर कोन हो महात्मा गांधी। सेल्फ सपोर्टिंग कथा कहले होछि का बुझेबो होछि महात्मा गांधी। Then question was is on the concept of geonistic being was introduced by जो concept टा कोन होछि जो रोइला होछि जियोनिस्टिक बीइंग टा कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायଥିଲା। तो फास्ट କଥା जियोनिस्टिक बीइंग कोन पिला माने तो जियोनिस्टिक बीइंग कोन होछि जियोनिस्टिक बीइंग refers to state the heightened consciousness achieved through spiritual realization। तो heightened consciousness आमे कहबा चेतना कहबा गोटे होछि heightened चेतना जहा कहा द्वारा आमे अचीव करूचे स्पिरिचुअलाइजेशन द्वारा आमे अचीव करूचे ताकू ही आमे कोन कहूचे जियोनिस्टिक being ବୋଲି କହୁଅଛେ ଯୋଉଠି ଆମେ କଣ କହୁଛେ realization spiritual realization where an individual loses a deep understanding of the truth and unity with the divine spirit ସହିତ deep understanding ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କାହାର ଗୋଟେ individual ତ divine କଥା ହଉ spiritual realization କଥା ହଉ କିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ philosophy ର that is known as the ଅରବିନ୍ଦ। ତ ଜିଓନିଷ୍ଟିକ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି who among the following observe that nature is the manuscript of God। ନେଚରଟା କାହାର ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛି ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଭଗବାନ ହଉଛି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ନେଚର କଥା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ବେସିକାଲି ନେଚର କଥା କିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେ ଟର୍ମଟା ବା ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର କହିତେ ଗଲେ ସ୍ପିନୋଜା ହବ ଯୋଉଟା ଏଠି ଅପସନରେ ନାହିଁ। बट ये नेचर कथा जेतବେଳେ କହୁଛି ନେଚର କଥା କହିଲେ ବେସିକାଲି ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ନେଚର ଆଉ ଗଡ କଥା ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ ବେସିକାଲି କିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅପସନ ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ବଟ ୟାର ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଟା ବେସିକାଲି ଯୋଉଟା ଅଛି ସ୍ପିନୋଜା ମନେ ରଖିଦବ ଯଦି ସ୍ପିନୋଜା ୟାର ହଉଛି ଅପସନରେ ପାଇବ ତ ସ୍ପିନୋଜା ହିଁ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଟା ଦେଇଛି ସ୍ପିନୋଜା ଦ୍ୱାରା। देन क्वेश्चन नंबर 8 कौन होची हु डिफाइन एजुकेशन एज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। तो किए कहिथिलो होची एजुकेशन टा कोन होची डायनामिक साइड कहार डायनामिक साइड होची फिलोसफी रो होची डायनामिक साइड बोली हमें कहिथिले किए कहिथिलो होची ऑप्शन होची स्पेंसर, ऑप्शन बी होची जॉन डीवे, ऑप्शन सी होची जॉन आडम, ऑप्शन डी होची रॉस। तो एई कथा कहले डायनामिक साइड फिलोसफी को कथा किए कहिथिलो होची जॉन आडम कहिथिले तांको फिलोसफी आ जॉन आडम आ गोटे कोन देथिले आडम देथिले कोन होची तुमर जो रहिला होची बाइपोलर ऑफ एजुकेशन सिस्टम जोठी से कोन कहिथिले बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम कोन कहिथिले गोटे टीचर आ गोटे होची स्टूडेंट रो रहिबे हैला टीचर आ स्टूडेंट को भीतर होची एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवो जोटा होची जॉन आडम को द्वारा लिया जाइतिला बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम हैला। देन तापर कोन होची हु डिफाइन एजुकेशन एज द लैबोरेटरी in which philosophical direction become concrete and tested। तो किए कहिथिले होची एजुकेशन टा गुटे होची लैबोरेटरी बा लैबोरेटरी जोठी हमें फिलोसॉफिकल डायरेक्शन पाउचे कंक्रीट करूचे कंक्रीट थिंकिंग देखिया पाए मिलु आसु हमें टेस्टिकल टेस्ट करूचे बा एक्सपेरिमेंटल करू अच्छे। तो एक्सपेरिमेंटल कथा आसिले बा एक्सपीरियंस कथा आसिले का को जो एक्टिविटी कथा आसिले को फिलोसॉफी कथा को बुझियो सब बेले मन रखिबो होची लैबोरेटरी सिस्टम बा एक्टिविटी एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटल कथा को फिलोसॉफी को बुझियो सब बेले मन रखिबो होची जॉन ड्यूएटा काहे कि से जने प्राग्मेटिस्ट जॉन ड्यूए जॉन इज द प्राग्मेटिस्ट जो प्राग्मेटिस्ट फिलोसोफर माने एक्सपीरियंस सेंटर वो एजुकेशन ऊपर बिलीव करथले लर्निंग बाय डूइंग ऊपर बिलीव करथले एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऊपर बिलीव करथले। तो जॉन ड्यूए को एटा बुझेबो जोटा दा ऑप्शन बी होची राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10 कोन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स दैट फिजिकल वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ द माइंड। तो को फिलोसॉफी बिलीव करथला जे फिजिकल वर्ल्ड ता कोन होची क्रिएशन ऑफ द माइंड। तो फिजिकल वर्ल्ड जो रोइला होची को फिलोसॉफी होबो तुमरो जो रोइला होची ने होची 10 नंबर कोन होची हां 10 नंबर कोन होची एटा राइट आंसर कोन पिला माने आइडियलिज्म जो माने कोन कहूची आइडियलिज्म कोन कहूतला आइडियलिज्म एसेस दैट reality is fundamental mental meaning the physical world exists primarily construct of the mind। तो आइडियलिज्म कोन सबले कहूची आइडिया इज परमानेंट जे कोनसी जिनिस तुमे कोउथरे करिवो आइडिया रे करिवो जोटा हला आइडिया रो गुटे एक्जिस्ट अछि बोली से माने कहथले बा माइंड रो एक्जिस्ट अछि बोली जोटा आइडियलिज्म बिलीव करथले बिलीव इन गॉड थाने भगवान को मध्य विश्वास करथले जो आइडियलिज्म वाला बट नेचुरलिज्म कोन कहथले नेचर इज एवरीथिंग
ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କୋଉଠି କରିବା ଅଛି ନେଚରରୁ ଆମେ ପାଉଅଛେ। ଦେନ୍ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ କଣ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ହଉଛି ଲର୍ନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ଯେ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ ଆଉ ରିଏଲିଜିମ୍ ହଉଛି ରିଏଲିଟି ଉପରେ ବେସିକାଲି ସାଇନ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ରିଏଲିଟି ଯେଟି ଜଣା ଅଛି ତୁମର ରିଏଲିଟି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 କଣ ହଉଛି ହୁ ପ୍ରପୋଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ନେଗେଟିଭ ଏଜୁକେशन ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଏଜୁକେशन କନସେପ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଏଜୁକେशन ମିନ୍ସ ହଉଛି ଫିକ୍ସଡ କରିକୁଲମ କୁ ହଉଛି ଏଭଏଡ କରିବା ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଡିସିପ୍ଲିନ କୁ ଏଭଏଡ କରିବା ଫିକ୍ସ ଡିସିପ୍ଲିନ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଭଏଡ କରିବା ଦେଟ ଇଜ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଏଜୁକେସନ ବୁକେଶ ନଲେଜ କୁ ଏଭଏଡ କରିବା ହଉଛି ତା ସହିତ ହଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଏଭଏଡ କରିବା ଦେଟ ଇଜ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଯେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ହଉଛି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯୋଉ ରହୁଥିଲା ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିଏ କୋଉ ଫିଲୋସଫିରେ କହିଛନ୍ତି ତୁମର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରୁଷୋ ଜନ ରିଷୋ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ କହିଛନ୍ତି ଅପସନ ଡି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। Then 12 question which of the following does not believe in fixed aims of education ତ କୋଉ ଜିନିଷଟା ବିଲିଭ କରୁନାହିଁ ଯୋଉ ଫିକ୍ସଡ ଏମ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଟା କୋଉ ଫିଲୋସଫି ଟା ବିଲିଭ କରୁନାହିଁ ଅପସନ ହଉଛି ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଅପସନ ବି ହଉଛି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ଅପସନ ସି ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ରିଏଲିଜିମ୍ ତ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ଫିକ୍ସଡ ଏମ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରୁଛ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେବଳ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ କରିକୁଲମ ଉପରେ ବା ଫିକ୍ସଡ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ତୁମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିପାରିବ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ନଲେଜ ବା ନୂଆ ନୂଆ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବ ଯାହା ଫଳରେ ସେଇଠୁ ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ହବ ତୁମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ ଫିଲୋସଫି ମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ଫିକ୍ସ କରିକୁଲମକୁ ବିଲିଭ କରୁ ନଥିଲେ। ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ emphasize that education should be flexible ତ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ଏଜୁକେସନ ଟା କଣ ରହିବ flexible ରହିବ adopt to changing circumstance ବା adopt to changing environment ର ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜିଂ ହଉଛି environment ର ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେ ଚେଞ୍ଜେସ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ହଉଛି ତୁମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଟା ବି ଚେଞ୍ଜେସ ହବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବ ତ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଥିଲା ଏବେକାର ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମେଥଡ ରେ ପଢଉଥିଲେ ଏବେକାର ଯୋଉ ମେଥଡ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆମ ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆମର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ ସେଇ ଦୁଇଟା କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମିନିଂ ଦେୟାର ଇଜ नो सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଲ ସେଟ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଥିଲେ। Then hଉଛି 13 question which of the following is not pillar of education according to R.N. ଠାକୁର ତ R.N. ଠାକୁର ଭିତରୁ କୋଉଟା ହଉଛି ପିଲର ଅଫ ଏଜୁକେସନ ନେବେ ତାଙ୍କର କୋଉଟା ନେଚର ଅଫ ଏଜୁକେସନ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ କହିବାନି କ୍ରିଏଟିଭ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଉପରେ R.N. ଠାକୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ ନିଜ ଶିଖିବ ନିଜ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ତା ବାହାରକୁ ଆଣିବ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବା ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ବ୍ରଦରହୁଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ ଆକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ନେଚର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସହିତ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବ ବା ରିଲେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥିଲେ ବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ ଡିସିପ୍ଲିନ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନଥିଲେ ସେ ଫ୍ରିଡମ ଦବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଲି ସବୁ କିଛି ଲର୍ନ କରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 କଣ କହୁଛି ହୁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ନଥିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍ ଏଜ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ତ ନଥିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍ କାହାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନନ୍ ଟୁ ଆର୍ ନନ୍ ନଥିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍ ଏସବୁ କାହାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମେ କହିବା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ 14 ନମ୍ବର ଅପସନ ସି ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତ କଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଲିଭ ଦ୍ୟାଟ nothing could be taught and that mind should be constantly consolidated in its growth ତ ସିଏ କଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ବି ପଢା ଯାଏନି ତ ତୁମର କଣ ହଉଛି ନଥିଙ୍ଗ କୁଡ ବି ଟଟ୍ ତମର ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗ୍ରୋଥ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି କି ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଟିଚିଂ ସୁଡ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଫ୍ରମ ନିୟର ଟୁ ଫାର ଜାଣିବା ଜିନିଷରୁ ବା ପାଖରୁ ଦୂର ଆଡକୁ ତୁମର ଟିଚିଂ ଟା ଯିବ ମାନେ ପାଖ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମେ ଜାଣିଛ ନନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍ ଆଡକୁ ଯିବ ତମ ଟିଚିଂ ଟା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛ ନିୟର ଟୁ ଫାର ମାନେ ଯୋଉଟା ତମ ପାଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢଉଛେ କଣ ସେ ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିବା ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ତାକୁ ଧରି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ପିଲା ଭଲସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆମେ ଦୁରିଆ ତା ରେଞ୍ଜ ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ତା ପାଖରେ ନଥିବ ଦୂର ଜିନିଷ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ମେ ବି ପିଲା ତାକୁ କୋରିଲେଟ କରିପାରିବା ରିଲେଟ କରିପାରିବା ତା ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ନିୟର ଟୁ ଫାର ଯିବା
known to unknown individual ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ପିଲା ଭଲସେ ଲର୍ନ କରିପାରିବ that children should learn through their own experience ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ହଉଛି ପିଲା କାହା ଦ୍ଵାରା ଲର୍ନ କରିବ ନିଜର own experience ଦ୍ଵାରା ଜାଣିପାରିବ near to far ଯିବ ନିଜର own experience ଦ୍ଵାରା ଜାଣିପାରିବ not just by being taught କାହା କିଏ ଜଣେ ପଢେଇବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଶିଖିବନି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ experience gain କରିବ ତା ଭିତରେ knowledge ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ he also build in the important teaching through the mother tongue ଆଉ କଣ କହିଲେ ତାର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ବିଲ୍ଡ ହବ ତାର ମଦର ଟଙ୍ଗ ବା ତାର ମାତୃଭାଷା ଦ୍ଵାରା ବିଲ୍ଡ ହେଇପାରିବ ଯୋଉଟା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ କହିଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ସର୍ଟ ସର୍ଟ କି ନୋଟ ଗୁଡିକ ତମ ଖାତାରେ ମେନସନ କରିଦିଅ କାହିଁକି ଏଇ ନୋଟ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବେ ଏଠି ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ ବି ଟଟ୍ ଦେଇଛି ଆର ଥର ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ନିୟର ଟୁ ଫାର କନସେପ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବା କିଏ କହିଥିଲେ ତ ସେଟା ଆସିଯିବ କଣ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଯିବ then କଣ ହଉଛି which branch of philosophy deals with the nature of human nature ହଁ ଏଇଟା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡିପଲି ଯେ ପଢିଥିବ ଭଲସେ କରିପାରିବେ ମୁଁ ପଢେଇଥିବି ଏଇଟା କୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ଫିଲୋସଫି କଣ କରୁଛି ଡିଲ୍ସ କଣ କରୁଛି ନେଚର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ତ କାହାର ନେଚର ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର କୁ ଡିଲ୍ସ କରୁଛି ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ନେଚର କଥା ଆସିଲେ ବା ୟୁଟିଲିଟି କଥା ଆସିଲେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ହଉଛି ଏକ୍ସୋଲୋଜି ହଉଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଭ୍ୟାଲୁ ଏପିଷ୍ଟୋଲୋଜି ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ନଲେଜ ଆଉ ତୁମର ଯୋଉ ଲଜିକ ରହିଲା ହଉଛି ଯୋଉ ରିଆଲିଟି ଯୋଉ ରହୁଛି ଲଜିକ ଡିଲ୍ସ କରୁଛି ଯୋଉ ତୁମର ଲଜିକ ରହୁଛି ବା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ନେଚର କଥା କହୁଛି ବା ରିଆଲିଟି କଥା ହଉଛି ଦେଟ ଇଜ ନନ୍ ଅଛି ତୁମର ଯୋଉ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ମାନେ ଏଠି ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ଏଠି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟର୍ମ ରେ ତୁମେ ଧରି ପାରୁନ ନେବି ତ ନେଚର କୋଉଟା କହୁଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ କୁ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କସ୍ମୋଗନି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କସ୍ମୋଲୋଜି ଦେନ ହଉଛି ଅଣ୍ଟୋଲୋଜି ତ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅଣ୍ଟୋଲୋଜି ଯୋଉ କହୁଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ତ ଯୋଉଟା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କୁ ଏଠି କଣ କହୁଛି ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପଚାରିବ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ର ପାର୍ଟ ଦେଇଦେଇଥିବ ତ କହିବ ଏଟା କୋଉଟା ଡିଲ୍ କରୁଛି ସେଠି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଦେଇନଥିବ ସେଠି ଦେଇଦେଇଥିବ ତୁମର ଅଣ୍ଟୋଲୋଜି କାହିଁକି ଅଣ୍ଟୋଲୋଜି କଣ କହୁଛି ସିଏ ଡିଲ୍ସ କାହା କହୁଛି ତୁମର ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କୁ ଡିଲ୍ସ କରୁଛି ବା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର ଯୋଉ ନେଚର କୁ ସିଏ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ବିଙ୍ଗ କହିପାରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅଣ୍ଟୋଲୋଜି ସିଏ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ବା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର ନେଚର ର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ତ ସେଇଟା ଅଣ୍ଟୋଲୋଜି ଆସିବ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଅଛି ଦେନ ହଉଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କସ୍ମୋଗନି ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ କ୍ରିଏସନ ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କ୍ରିଏଟେଡ ହେଇଛି ଇଟରନାଲ ହେଇଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କିଏ ଡିଲ୍ କରୁଛି ତୁମର କସ୍ମୋଗନି ଆଉ କସ୍ମୋଲୋଜି ଯୋଉ ରହୁଛି ସେ ଡିଲ୍ କାହା କରୁଛି ଇଟ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ କସ୍ମୋସ and the main question that cosmology ସିଏ କଣ କହୁଛି ଡିଲ୍ କରୁଛି କସ୍ମୋସ ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଏରାଇଡ ହଉଛି କୋଉଠୁ ଏରାଇଜ ହଉଛି କସ୍ମୋଲୋଜିର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏରାଇଜ ହଉଛି ତାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସ୍ପେସ୍ କହୁଛି ସ୍ପେସ୍ ମାନେ କଣ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି କଣ ପ୍ଲାନେଟ କଣ ଷ୍ଟାର କଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଏ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ତୁମର କସ୍ମୋଲୋଜି ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ତୁମର କସ୍ମୋଗନିର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କଣ ଯଦି ଟର୍ମ ଏଜୁକେୟାର ଇଜ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ଆସିଛି ତିନିଟା ଟର୍ମ ଆସିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଏଜୁକେୟାର ଦେନ୍ ହଉଛି ଏଜୁସେୟାର ଦେନ୍ ହଉଛି ଏଜୁକେଟର ତିନିଟା ଟର୍ମ ଆସିଛି ଯୋଉଠି କଣ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଏଇଟା ମେନସନ କରିଦିଅ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ ଯୋଉଟା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯୋଉ ରହୁଛି ଲାଟିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସୁଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଟି ହଉଛି ଲାଟିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ଏଇଠି ତୁମେ ଏବେ ଲେଖିଦିଅ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତିନିଟା ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଆସିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଏଜୁକେୟାର ମିନ୍ସ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅପ୍ ବା ଟୁ ନରିଶ କୌଣସି ଜିନିଷ ପିଲା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ହେଲା ତା ସହିତ କଣ ଅଛି ଏଜୁସିଆର ମିନ୍ସ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଫର୍ଥ ବା ଟୁ ଡ୍ର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟର ମିନ୍ସ ହଉଛି ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଏକ୍ଟ ଅଫ ଟିଚିଂ ଅର ଟ୍ରେନିଂ ଏଇ ତିନିଟା ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ତୁମର କଣ ଆସିଛି ଏଜୁକେସନ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ଏ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ତିନିଟା ଲେଖିଦିଅ ତା ସହିତ ତାର ମିନିଂ ଲେଖିଦିଅ ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇ ପାରିବ ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 17 କଣ ହଉଛି which of the following philosophy believes the dual nature of reality ତ କୋଉ ଫିଲୋସଫି କଣ କରୁଛି ବିଲିଭ କରୁଛି ଡୁଏଲ ନେଚର ଅଫ ରିଆଲିଟି କଥା କହୁଅଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି କୋଉ ଫିଲୋସଫି କହିଲେ ଡୁଏଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲୋସଫି କାହାକୁ କହିବା ବେସିକାଲି ମୁଁ ପଢେଇଛି ବି ୟାର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଅଛି ଯାଇକି ଦେଖିନବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ତ ଏଇଟା ଡୁଏଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲୋସଫି କାହାକୁ କହିବା ସାଂଖ୍ୟ ଫିଲୋସଫି ଡିଲ୍ କରୁଛି ଡୁଏଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉଟା ହେଲା ଦୁଇଟା ରହୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ମିନ୍ସ ହଉଛି କନସିୟସନେସ ପ୍ରକୃତି ମିନ୍ସ ହଉଛି ମେଟର ଏଇ ଦିଟାକୁ ସିଏ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି କିଏ ତୁମର ହଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ ହଉଛି କନସିୟସନେସ ପିଓର କନସିୟସନେସ ସବଜେକ୍ଟିଭ କହିପାରିବା ପୁରୁଷ ଇନ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଇଟର୍ନାଲ ପରମାନେଣ୍ଟ ହିଁ କହିପାରିବା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଇନ ନେଚର ଯୋଉଟା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ପୁରୁଷ ଯୋଉଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ ମେ ବି ଇଟର୍ନାଲ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିପାରିବା ପରମାନେଣ୍ଟ କହିପାରିବା ତୁମର ପୁରୁଷ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରକୃତି ଯୋଉଟା ହଉଛି ତୁମର ନେଚର ମେଟର କୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ତୁମର ପ୍ରକୃତି ବା ୟୁନିଭର୍ସ ମେଟେରିଆଲ ୟୁନିଭର୍ସ କୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟା ତୁମର ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ପ୍ରକୃତି କି ପୁଣି ରହିଲା ହଉଛି ଟୁ ଟାଇପ ରହିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ମହତ୍ତ
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ମହତ ମିନ୍ସ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ଲେଖ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଲେଖିଦିଅ। ମହତ ମିନ୍ସ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅହଙ୍କାର ମିନ୍ସ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ। ଏଇଟା ହଉଛି କାହା ଅଣ୍ଡର ଅଛି ତୁମର ପ୍ରକୃତି। ଦେନ ହଉଛି ଅହଙ୍କାରକୁ ପୁଣି ଆସିଲା ହଉଛି ଅହଙ୍କାର କଣ ରହିଲା ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ଅଣ୍ଡରେ କଣ ଆସିବ ମାନସ। ଦେନ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦେନ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ତନ୍ମନ୍ତ୍ର, ଦେନ ହଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ରହିଲା ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ତର ଆସିବ। ତ ୟାର ଡିଟେଲ କ୍ଲାସ ଅଛି ଦେଖିନି ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18 କଣ କହୁଛି which of the following philosophy prescribes strict discipline for student। ଏଟା for student ପାଇଁ strict discipline କୋଉ ଫିଲୋସଫି ବିଲିଭ କରୁଛି strict କଥା ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ଫ୍ରିଡମ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ ଫ୍ରିଡମ ବଟ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛି strict discipline ଫଲୋ କରୁଛି ତୁମର ଆଇଡିଆଲିଜିମ। ତ ଆଇଡିଆଲିଜିମ emphasize self discipline कौन emphasize କରୁଛି self discipline adheres to the notion that students should be guided by established principle and moral values। but self discipline ରହିବ but ଜଣେ ତାକୁ guided କରୁଥିବ। କିଏ ଗାଇଡେड କରୁଥିବ ତାଠୁ ଯିଏ ଜଣେ ନଲେଜେବୁଲ ପର୍ସନ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନ ଆଉ ଯୋଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଥିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନୁଥିବ ତା ସୋସାଇଟିର ବା ତା କଲଚର ତା ଘରେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ସେଟ କରେ ସେ ସବୁ ମାନିକି ସେ କାମ କରୁଥିବ। The philosophy often involve a structured learning environment। तो philosophy कौन involve କରୁଛି ଗୋଟେ structure of learning environment with the focus of traditional subject like mathematics philosophy ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ traditional subject କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି ତୁମର ଆଇଡିଆଲିଜିମ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 19 ପଡୁଛି according to ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ the first principle of teaching। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଚିଂ କଣ ଅଛି? ଅପସନ ହଉଛି ଟିଚର ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ऑप्शन बी होची ओनली टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग टू स्टूडेंट। ऑप्शन सी होची एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल इन नेचर। ऑप्शन डी होची नथिंग कैन बी टॉट। तो श्री अरविंद मतरे जो रहिला होची प्रथम प्रिंसिपल या पूर्वरु गोटे क्वेश्चन एबे करि खाली जो से कोन कहिथे नथिंग कैन बी टॉट किछि तांको पढा जीवन तांको पूरा फ्री छाडी दो किछि पढाओनी से निजे ही शिखि जहा शिखुची निजे ही शिखु। श्री अरविंद philosophy of education emphasize that teachers should facilitate learning rather than directly imparting knowledge। ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିଚର ଗାଇଡ କରୁଥିବ ମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ କରୁଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତା ଉପରେ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନ ପକଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ନ ପକଉ ଖାଲି ବେକରେ ରହିକି ତା ଉପରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ କରୁ ମୋଟିଭ କରୁ ତାକୁ ଗାଇଡ କରୁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଶିଖିବ। he believes students should discover knowledge for themselves with teacher guiding and supporting them। ତ ସିଏ କଣ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ स्टूडेंट डिस्कवर करिवो नॉलेज निजे ही सेल्फ डिस्कवर करिवो स्टूडेंट ଆଉ ଗାଇଡେड କିଏ କରିବ ଟିଚର ହିଁ ତାକୁ ଗାଇଡ କରିବ। ଦି aligns with the idea that nothing can be taught because true learning is an internal process of discovery। ତ ସିଏ କଣ କହିଲେ ତାକୁ କିଛି ପଢେଇବାନି ନିଜେ ଡିସ୍କଭରି କରିବ ଯେଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ସିଏ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ ନିଜେ ଡିସ୍କଭରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିପାରିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପଢେଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜିନିଷ ପଢେଇବା ମେ ବି ସେ ଜିନିଷ ସିଏ ମନେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫି The theory of value is known as value କଥା କିଏ କହୁଛି କହିଛି ଆରାମ ସେ value କଥା study of value ହେଲେ axiology study of utility study of universe study of reality କଥା ସେ metaphysics ହଉଛି epistemology study of Christian study of knowledge କଥା epistemology ଆଉ study of ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି logic ବା ହଉଛି rationality କଥା ଯୋଉ ଆସିଲା ହଉଛି ତୁମର study of logic value କଥା ହେଲେ axiology। then ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ତ୍ରିପିଟକ is part of the curriculum in ବେସ୍ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ। ତ ତ୍ରିପିଟକ କଥା କୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବା କୋଉ ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯାଇଛି ତ୍ରିପିଟକ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କୋଉ ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଅପସନ ବି ହଉଛି ଜୈନ ଅପସନ ସି ହଉଛି ବୈଦିକ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ତ ତ୍ରିପିଟକ କଥା କୋଉ ଏଜୁକେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବା ହଉଛି ମିଳିଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम रही जो रहा है त्रिपिटक सिस्टम जो रहा है बुद्धिस्ट एजुकेशन रही जो से कौन कहले अछि त्रिपिटक मींस कौन अछि त्रिपिटक रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो त्रिपिटकटा कौन अछि सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोली आमे कहबा त्रिपिटकटा बुद्धिस्ट जो अछन तांकर किछि टेक्स्ट गुडियो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इट कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री बास्केट और थ्री सेक्शन तीनटा सेक्शन रहुछि तीनटा पिटक रहुछि गोटे होला विनय पिटक फास्ट रहला जोठी होछि रूल एंड रेगुलेशन फॉर मॉन्क्स
जो ବୁଦ୍ଧ ମଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କୋଉ ପିଠକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ବିନୟ ପିଠକ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଏଟା ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ, କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦଉଛି। ବିନୟ ପିଠକରେ କଣ ଆସୁଛି, ବିନୟ ପିଠକର ଯୋଉ ରହିଲା ଯେ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଫ ମଙ୍କ, ଦେନ ଅଛି ସୂତ ପିଠକର କଣ ଅଛି ବୁଦ୍ଧ ସେରନମ୍ସ, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ସେରନମ ଅଛି ସେଗୁଡିକ କୋଉ ପିଠକରେ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ସୂତ ପିଠକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେନ ଅଭିଧନ ପିଠକରେ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ଏଲାବୋରେସନ ଯୋଉ ରହିଛି, ଅଭିଧନ ପିଠକରେ କଣ ରହିଛି ଫିଲୋସଫିକାଲ ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ଏଲାବୋରେସନ ଯୋଉ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଥିରେ ପାଇବ, ଆଉ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅଭିଧନ ପିଠକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ। ଯୋଉଠି ହଉଛି କଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ନଲେଜେବଲ ପର୍ସନ ଯୋଉ କଲାଷ୍ଟିକ ପର୍ସନ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବିଲିଭ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ବା ନଲେଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କୋଉଥିରେ ତୁମର ଅଭିଦମନ ପିଠକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଲା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ତିନିଟା ପିଠକ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କହିଦଉଛି ଯେ ଜୈନ ଯୋଉ ରହିছে ସେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି ତ୍ରିରତ୍ନ ଦେଇଥିଲେ। ତ୍ରିରତ୍ନ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରୁଛି, ତ୍ରିରତ୍ନର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା ହଉଛି ଜୈନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫିରେ। ସିଏ କଣ କହିଥିଲେ ହଉଛି ତିନିଟା ରତ୍ନ ରହୁଛି, କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଇଟ ଫେଥ, ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ ରାଇଟ ଫେଥ, ରାଇଟ ଫେଥ, ଦେନ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ରାଇଟ ନଲେଜ, ଦେନ ତାପରେ କଣ ଆସୁଛି ରାଇଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି ଜୈନଜିମ୍ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ, ରାଇଟ ଫେଥ, ରାଇଟ ନଲେଜ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଏଇ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ, ସମ୍ୟକ ଜନ, ସମ୍ୟକ ଚରିତ୍ର। ତିନିଟା କଥା କହିଥିଲେ ଜୈନଜିମ୍ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫି। ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଦେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫେଥ ଏଣ୍ଡ ପିଓର ଡିଭୋସନ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫେଥ ଏଣ୍ଡ ପିଓର ଡିଭୋସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କୋଉଥିରେ ହଉଛି ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ବା ସମ୍ୟକ ଫେଥରେ। ଦେନ ରାଇଟ ନଲେଜ କଣ ହଉଛି ଇଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ ଜୀବ ଏଣ୍ଡ ଅଜୀବ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜୈନଜିମ୍ ଫିଲୋସଫିର ଯୋଉ ଜୀବ ଆଉ ଅଜୀବ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପାଇବା ଆମେ ରାଇଟ ନଲେଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ୱିଥ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ ନଲେଜ। ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଠି କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରୁ ନଲେଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ରାଇଟ ନଲେଜରେ। ରାଇଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବା ସମ୍ୟକ ଚରିତ୍ରର କଣ ହଉଛି ଇଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଟୁ ଲିଡ ଭାର୍ଚୁ ଲାଇଫ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିବିଟ ଗୁଡ ବିହେଭିୟର। ତ ଏଠି କଣ ରହୁଛି ଭଲ ଚରିତ୍ର ବା ଭଲ ବିହେଭିୟର ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଉଥିରେ ପାଇବା ଆମେ ହଉଛି ରାଇଟ ସମ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ବା ରାଇଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ବୁଝିପାଇଲ? ଦେନ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22 କଣ କହୁଛି which of the following philosophical thought advocate that there are eternal and universal value। ତ କୋଉ ଫିଲୋସଫିକାଲ ତ ଏଡଭୋକେଟ କରିଛି ଯୋଉ ଇଟର୍ନାଲ ଏଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭ୍ୟାଲୁ। ଇଟର୍ନାଲ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କଥା କୋଉଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ହଉଛି ଆଇଡେଲିଜମ। ହଉଛି ଆଇଡିଅଲିଜିମ୍ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉ ରହିଛି ସିଏ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କାହା ଉପରେ କଣ କରୁଛି ଆଇଡିଆ ଦ୍ୟାଟ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିଆଲିଟି, ଆଇଡିଆ ଅର ମାଇଣ୍ଡ। ସିଏ କଣ କହୁଥିଲେ ହଉଛି ଆଇଡିଆ ଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିଆଲିଟି ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ କୋଉଠି ହଉଛି ତମର ଆଇଡିଆ ଟା କୋଉଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବା ତୁମର ଆଇଡିଆ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ହୁଇଚ ଇଜ ଆର୍ କନସିଡର ଇଟର୍ନାଲ ଏଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଯୋଉଟା କନସିଡର କୋଉଥିରେ ହଉଛି ତୁମର ଇଟର୍ନାଲ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି। ଦିସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ and are inherent in the nature reality. Idealists often believe that these values are embodied in God, some other ultimate reality। ତ ସିଏ କଣ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଇଏ କାହା ସହିତ ଏମ୍ବଡେଡ ହଉଛି ତୁମର ଭଗବାନ ସହିତ ଏମ୍ବଡେଡ ହଉଛି ବା ଅଦର ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିଆଲିଟି ସହିତ ଏମ୍ବଡେଡ ହଉଛି ବା ଜଡିତ ହେଉ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ କହୁଥିଲେ। ନେଚର ଇଜ ଆଇଡିଆ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 23 କଣ କହୁଛି ଇନ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆଫ୍ଟର ଦେୟାର ଉପସଂହାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିକମ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପସଂହାରଟା ସରିଯାଉଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମର ଯୋଉଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ ସେରିମନି ବା ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡିନେସନ ସେରିମନି ଇନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିକମ୍ ଫୁଲି ଅର୍ଡିନେଟ ମଙ୍କ, ଯୋଉଟା ହେଲା ପୁରା ସାଧୁ ଫୁଲି ଅର୍ଡିନେଟ ସାଧୁ ବୋଲି ଆମେ ମଙ୍କ ବା ସାଧୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଧେ, ହଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ଭିକ୍ଷୁ ହବ। ଅପସନ ସି ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। Then question 24 କଣ କହୁଛି which of the following is not a common trend of Sankhya, Vedanta, Jaina, Buddhist philosophy। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ହଉଛି କମନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ ଦ ଗଡ, ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସବୁ ଫିଲୋସଫର କହିଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ କଥା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫିଲୋସଫିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା।
बट जो गॉड कथा एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड कथा तुमर जो रहिला होची ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଟରୋଡକ୍ସ ଫିଲୋସଫି ର ଯୋଉ ହେଟରୋଡକ୍ସ ଫିଲୋସଫର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ କଥା ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଭଗବାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ଭଗବାନର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ରହିଲା ହେଟରୋଡକ୍ସ ଫିଲୋସଫିର ଯୋଉ ରହିଲା ତୁମର ଆସିଛି ଅନଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ହେଟରୋଡକ୍ସ ଯୋଉ ରହିଛି ତୁମର ଚର୍ବକ ହଉ ଜୈନଜିମ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସେମାନେ ଗଡକୁ ବିଲିଭ କରୁନାହାନ୍ତି ବାଟ ହଉଛି ତୁମର ବେଦାନ୍ତ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି ବେଦକୁ ସେମାନେ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ରେ ଅଛି ତ ବେଦାନ୍ତ ସାଂଖ୍ୟ ତୁମର ଆସୁଅଛି ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଗଡକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ତିନିଟା ସାରା ହବ ବଟ୍ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ କଥା ହବ ନାହିଁ କମନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ then question 25 କଣ କହୁଛି which of the following principle education propounded by MK Gandhi was written in the basic education was not କୋଉଟା not ହଉଛି basic education under ରେ ଆସୁନାହିଁ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଥିଲେ କେବେ କହିଥିଲେ ହଉଛି 1937 ରେ ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଇଥିଲେ ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧା ଠାରେ ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ ବି କହିପାରିବା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କାହା ମଧ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି ଜାକିର ହୁସେନ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କଥା ଥିଲା डिस्कशन करथिले तो कोउटा आसीबन बेसिक एजुकेशन कोउटा डिस्कशन कराइनी ऑप्शन होची फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 7 and 14 years एज ऑप्शन होची मदर टंग टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑप्शन होची क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन ऑप्शन डी होची सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन तो ସବୁ ଗୁଡା ହବ ପିଲାମାନେ ମତେ ଯୋଉଟା ଲାଗୁଛି ଏଠି ନୋଟ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଚାରିଟା ସାରା ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଚାରିଟା ସାରା ସେଲ୍ଫ ସପୋର୍ଟିଂ କଥା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୋର ଯୋଉ ରହିଲା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉଠି ଆନ୍ସର ଯୋଉ ରହୁଛି ତାର ଆନ୍ସର ବି ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ତୁମର ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ସପୋର୍ଟିଂ କଥା ଦେଇନାହିଁ ବଟ୍ ସେଲ୍ଫ ସପୋର୍ଟିଂ କଥା ସିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ ବଟ୍ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ରହିଲା ଅର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନ ସେଠି ସେ ଡିସ୍କସନ କରିନାହାନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ସପୋର୍ଟିଂ କଥା ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ ଆସିବ ସେଲ୍ଫ ସପୋର୍ଟିଂ କଥା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ ଆସୁଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ ମିନ୍ସ ହଉଛି ତୁମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇକୋନୋମି तो इकोनॉमी डेवलपमेंट करूछ माने तुमको सेट सेल्फ सपोर्टिंग दो अछि ना गोटे एजुकेशन ना आ तोर वोकेशनल जेते ट्रेनिंग देउछ वोकेशनल ट्रेनिंग तुम कोन हेल्प कर सेल्फ सपोर्टिंग करछि ना बट सी एठी क्वेश्चन जो पचाति बेसिक एजुकेशन जो स्कीम होइतला डिस्कशन ले कोन कोन आसु नै तो एटे राइट आंसर सेट बाय अप्रूव कराई सेल्फ सपोर्टिंग हबो नै देन क्वेश्चन 26 कोन कहछि रविंद्रनाथ ठाकुर फाउंडेड विश्व भारती इन द ईयर ऑफ तो रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व भारती को ईयर फाउंडेड करते को ईयर पिला माने जानितो पिला माने इजी आंसर को ईयर 1921 ରେ 1921 ରେ फाउंडेड करथिले देन होची 27 कोन अछि ए लैम्प कैन ओनली लाइट another when it continue to burn in its own flame this definition was given by तो कोन अछि गोटे लैम्प बा गोटे आलोक कोन करूची लाइट का करूची आ गोटे another अन्य जण को लाइट दोची कोन करे से कंटिन्यू बर्न होवा पाए बा से पुणी जळिबा पाए जेमिति होची गोटे टीचर तार नॉलेज टा काको स्प्रेड करूची तार स्टूडेंट को स्प्रेड करूची से जाउची तार स्टूडेंट भी से ता पाकर जो नॉलेज टा अछि ता स्टूडेंट पाकर पहुंचु परवर्ती टाइम रे सेही स्टूडेंट आउ जण को शेयर करे जोटा होची से जो जीवन रो जो जगह रे पहुंची ता स्टूडेंट ता तो आगे ऊपर लेवल ले पहुंचबा से तार स्टूडेंट आउ भलो भाबरे जळु बा भलो पोजीशन रे जाई पहुंचु तो सेति पई जो रहला अछि एठी कहबार କଥା तो होची जो रहला अछि जो लैम्प बा गुटे होची बत्ती अन्य जण को आलोक प्रदान करूची ଯାହା ଫଳରେ କଣ ସେ ଜଳୁଛି ବା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କୋଉଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଇ ଡେଫିନେସନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି କିଏ କହିଥିଲେ ହଉଛି ତୁମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ସି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦିସ୍ କୁଡ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦ ଆଇଡିଆ ଦ ଟିଚର ମଷ୍ଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯୋଉ ସେମ କଥାଟା କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଛାଡ ଦେନ ହଉଛି which philosophy give less importance to society को philosophy gives करछि less important to society society को less important ଦେଇଛି କମ important ଦେଇଛି आइडियलिज्म जो ରହିଲା ଅଛି सोसाइटी को इंपोर्टेंट ଦେଇଛି प्राग्मेटिज्म भी सोसाइटी को इंपोर्टेंट ଦେଇଛି रियलिज्म भी सोसाइटी को इंपोर्टेंट ଦେଇଛି बट मोर नेचुरलिज्म सोसाइटी को इंपोर्टेंस देई नाही काहे कि नेचुरलिज्म एम्फासाइज द नेचुरल वर्ल्ड काहा को एम्फासाइज ଦେଇଛି तुमर नेचुरल वर्ल्ड को एम्फासाइज ଦେଇଛି एंड द नेचुरल वर्ल्ड इज द ओनली रियलिटी which free from social influence से कौन कहते नेचुरल वर्ल्ड टा होची ओनली रियलिटी जे तुमको कौन कहूची फ्री फ्रॉम काहाटू कहूची तुमर सोशल इन्फ्लुएंस सोसाइटी जो इन्फ्लुएंस मिलछ सेट्रो तुमको फ्री करूची तुमर जो रहला अछि नेचुरल वर्ल्ड मीनिंग दैट इट डज नॉट रिगार्ड द सोसाइटी इज नेसेसिटी तो सीए कौन कहले सेते सोसाइटी किछि नेसेसिटी नै कि सोसाइटी किछि नीड नै द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म फोकस ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड द चाइल्ड इन द नेचर तो सीए का ये फिलोसफी कहा पर फोकस करथला नेचुरल वर्ल्ड पर
ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ ନେଚର କୁ ଯାହା ହଉଛି ନେଚର ଇଜ ଦ ପ୍ରିୟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ହଉଛି ପ୍ରିୟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କହିପାରିବା ନେଚର ଆଉ କଣ ହଉଛି ଗଡ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ। Then question number 20 ନା 29 କଣ କହୁଛି which Indian philosophy does not give importance on caste system ତ caste system ଉପରେ କୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫି ବେସିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନି ତ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବି ଯୋଉ ହବ ଜୈନଜିମ୍ ବି ହବ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ଉପରେ ଜୈନଜିମ୍ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ଉପରେ ବଟ୍ କନସିଡର ତ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ବେସିକାଲି ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉ କାଷ୍ଟିଜିମ୍ କଥା ବେସିକାଲି ଉଠେଇଛନ୍ତି କିଏ ବା କାଷ୍ଟିଜିମ୍ କୁ ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବେସିକାଲି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ତୁମର ଜୈନଜିମ୍ ଜୈନଜିମ୍ along with Buddhism ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି heterodox school ଯୋଉଟା ଅଛି ସେମାନେ not accept the authority of Vedas and under pins of caste system ତ ଦୁଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କାରଣ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ଆନ୍ସର କିରେ ଅଛି ତୁମର ଜୈନଜିମ୍ ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ 30 କଣ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୁରୁକୁଲ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ ନୋନ୍ ଏଜ ତ ଯୋଉ ରହିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୁରୁକୁଲ ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତା ସେ ସେରିମନି ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅପସନ ହଉଛି ଉପନୟନ ଅପସନ ବି ହଉଛି ସମ୍ବର୍ତ୍ତନ ଅପସନ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅପସନ ହଉଛି ମୋକ୍ଷ ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଉପନୟନ ହବ ଯୋଉଟା ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଗୁରୁକୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା ହେଲା ଉପନୟନ ହବ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ହେଲା ତୁମର କାହା କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ବୈଶ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଶୂଦ୍ର ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଏଇ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ର ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ କହୁଛି ସେରିମନି ରହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ପିପୁଲ ପାଇଁ ହଉଛି 8 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଦେନ୍ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଣ୍ଡ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଣ୍ଡ ବୈଶ୍ୟ 8 ବର୍ଷର ବ୍ରାହ୍ମୀଣ 11 ବର୍ଷର ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଣ୍ଡ ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ତୁମର 12 ଇୟର୍ସ ଏଇଠୁ ତୁମର ତାଙ୍କର ସେରିମନି ଏଜ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏଜ ଗ୍ରୁପ ଟା ମନେ ରଖିବ 8 ବର୍ଷ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀଣ 11 ବର୍ଷ ହଉଛି ତୁମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଣ୍ଡ ହଉଛି 12 ବର୍ଷ ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଣ୍ଡ ବୈଶ୍ୟ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ହଉଛି ପିଲାମାନେ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ହଉଛି ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫିରୁ ଯୋଉଟା ତୁମର ଆସୁଛି ସିପିଟି ଏଜୁକେସନ ପେପର ପିଜି ଏଜୁକେସନ ପେପର ଆଣ୍ଡ ଏମଏଡ୍ ରୁ ଆସୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ବାଛି ବାଛି ଆଣିଥିଲି ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍